समस्त स्वागत मु विकेश आपण मानकु कोणार्क एकेडमी फॉर ओडिया स्टडीज यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आम आलोचना करते यूजीसी नेट ओडिया डिसेंबर 2021 एवं जून 2022 मसीहार प्रश्न उत्तर एवं ए मर्मरे आज आमे 41 नंबर प्रश्न रु आलोचना करबा। पूर्व वीडियो मानकरे आमे 40 टी प्रश्न आलोचना करि सारिछे। तेबे आउ समय अतिबाहित न करी चलंतु आरंभ करिबा। आज आपण मानक आगरे 41 नंबर प्रश्न आपण माने देखि पारुथिबे। प्रश्नटी होची प्राचीन भारतीय भाषा कहिले क्यों क्यों भाषा को बुझाए। प्राचीन भारतीय भाषा कहिले क्यों क्यों भाषा को बुझाए। एते पे मु आपण मानकु गोटे छोट डायग्राम देखैबी जोटा देखिले आपण माने अति सहज रे बुझी परिबे। एरी होची डायग्राम। एटा होची ओडिया भाषार विकास क्रम जहा को हमें कहूचे ओडिया भाषार ये होची विकास क्रमर चित्र। तेबे एठी आपण माने देखि पारथिबे जहा को हमें प्रश्न हमर रहिछि प्राचीन भारतीय आर्य वैदिक एवं लौकिक ये होची दुईटी प्राचीन भारतीय आर्य र श्रेणी। तेबे पुणी थे प्रश्न को फेरिबा। आमर उत्तर कौन कौन ऑप्शन रे अछि देखि पारथे वैदिक संस्कृत पाली प्राकृत। तेबे एठरे जो जिनस हम देखिले वैदिक दीटार संस्कृत ही रूप एते जो दीटा जिनस अछि दीटा संस्कृत रो ही रूप से वैदिक एवं संस्कृत दुईटी जिनस जहा को हम लौकिक कहूचे वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत कोन दीटा ही हमर सठिक उत्तर। उत्तरटी हबो सठिक उत्तरटी हबो हमर आपण माने देखि पारथिबे एठी कोन अछि ऑप्शन ए जहा कि ए ओ बी ए दुईटी होची हमर प्राचीन भारतीय भाषा। आसिया परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न रहिछि हमर केउ दुईटी भाषा द्राविड भाषा परिवारर। आमे जेतेबेले प्रथमे आलोचना करथिले मु आपण मानकु कहिथिली गोटे छोट ट्रिक मु देइथिली जे आमे काहाको अस्ट्रिक कहिबा काहाको द्राविड बोली कहिबा। आपण मानकर मने थिबो जे निश्चित भाबरे एटा सहजरे जानि परिबे एवं ए भाषा मानकर उदाहरण मध्ये मु देइथिली। तेबे आमे देखिबा कोन कोन अछि ना भूमिज अछि मुंडारी अछि तेलुगु अछि तुलु अछि। प्रश्नटी रहुछि केउ दुईटी भाषा द्राविड भाषा परिवार। देखंतु जेतेबेले द्राविड कथा आसुछि द्राविड माने ही होଉଛି आपणकर जो दक्षिणांचलीय जो भाषा भारतीय भाषा ରହିଛି ता सहित किछि कांशरे हमर जो पश्चिम एवं दक्षिण अंचଳର जो भाषा सब ରହିଛି ए सब भाषा को हमें कहुचे कौन द्राविड भाषा। तेबे कौन से गुडाक ना तेलुगु मालायालम एवं एठी आ गुडे भाषा तुलु भाषा ମଧ୍ୟ एई सब भाषा हमर रहुची एई द्राविड भाषा अंतर्भुक्त। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ମନେ ପଡୁଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ଭାଷା ବା ଯାହା ଦ୍ରାବିଡ ଶାଖାର ଗୋଟେ ଭାଷା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ରାହୁଇ। ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରାହୁଇ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ରେ କଥିତ ବା ବ୍ୟବହୃତ ଯାହାକି ଏକ ଦ୍ରାବିଡ ଶାଖାର ଭାଷା ବା ଦ୍ରାବିଡ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା। ଏହା ସହିତ ତାମିଲ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ଏଇ ଦ୍ରାବିଡ ଶାଖାରେ।
से भली आमर आहरी मध्य किछि भाषा एमति रहिछि जहाको आमे द्राविडर अंतर्भुक्त करिपारिबा एवं बाकी जो गुड़ाक आदिवासी भाषा रहिला जो गुड़ाक विभिन्न संप्रदायर भाषा रहिला जेमति कि आपण मानकु कहितली मुंडारी भाषा भूमिज भाषा तापरे भो भाषा सांताली भाषा कोरुंचा भाषा जुआंग सबर करिंचा ये सब भाषा को आमे अस्टिक भाषार अंतर्भुक्त करूछे तेबे एटी सठिक उत्तरटी हबो द्राविड कोन कोन ना सी एवं डी सी एवं डी तीन नंबर ऑप्शन होची हमरो द्राविड सॉरी हाँ द्राविड भाषा कोन तेलुगु एवं तुलु ए दुईटी होची सठिक जोटी रहिछि सी एवं डी रे रहिछि नो ऑप्शन नंबर 3 होची सठिक आसीबा परवर्ती प्रश्न को उपेंद्र भंजकर पिता और पितामह किए थे प्रथम कथा आपण माने प्रथम बुझी जानतु जे पिता पिता माने निजर पिता पितामह माने कि तांकर प्रपिता बा तांकर पितांकर पिता बा तांकर होचते जेजे एरे मोटा डायग्राम करथले आपण माने देखिबा किंतु ऑप्शन गुडा का देखिबा कोन कोन अछि गोविंद भंज धनंजय भंज नीलकंठ भंज गणवंश यदि आपण भंज वंशावली देखिथिबे ताहले अति सहज रे जानि परिबे एठी मोटे डायग्राम करथले आपण मानक पई मु विशेष आगु को जाउनी गोपीनाथ मटो आरंभ करछि गोपीनाथ कर दुई जण पुत्र जणे होचे धनंजय आ जणे होउछन्ती हमर गोविंद धनंजयଙ୍କର पुत्र होउछन्ती नीलकंठ गोविंदଙ୍କର पुत्र होउछ घन ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଘନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ତେବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଏ ପିତାମହ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ପିତାମହ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ କିଏ ହେଲେ ଏଠି ଆମ ପିତା ହେଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏବଂ ପିତାମହ ହେଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଦେଇଛି କଣ ପିତା ଏବଂ ପିତାମହ କିଏ କିଏ ପିତା ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରପିତା ହଉଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କିଏ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ବି ଏବଂ ସି ବି ଏବଂ ସି ଆମର ଦେଇଛି କୋଉଠି ऑप्शन नंबर 2 रे तेणु ये हब ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆମର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରପିତା ହଉଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ତେଣୁ ଅପସନ ଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସି ଏବଂ ବି ସି ଏବଂ ବି ଦେବାର କାରଣ ହଉଛି ସେ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ପିତା ତାପରେ ପିତାମହ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିତା ହେଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାପରେ ବି ଅପସନରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିତାମହ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ତାପରେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମର ଏଟା ଆମେ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଛେ ସି ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଚୀ ରାଉତ ରାୟଙ୍କ ରଚନା କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଚୀ ରାଉତ ରାୟଙ୍କ ରଚନା ଏଠି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଯିବେ କଣ କଣ ଅଛି ନା ମଶାଣି ଫୁଲ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନ ମାଗ୍ୟତା ଯୋଉ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି ବା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି ମାଗ୍ୟତା ହଉଛି ତାଙ୍କର କଣ ଗଳ୍ପ ମଶାଣି ଫୁଲ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ମଶାନ ନୁହଁ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗ୍ରାମ ସଂସ୍ଥାନ ବହୁ ପରିଚିତ ତାଙ୍କର ଏକ କବିତା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ବାକି ରହିଲା ଆମର ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ମଶାନ ଇଏ କଣ ଇଏ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ବହୁ ପରିଚିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ତେଣୁ ଇଏ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉତ୍ତର କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଏ ବି ବି ସି ସି ଡି
एडी। तेबे सठिक उत्तरटी हमर तीनिटी जाक ऑप्शन जेहेतु अछि आपण दुईटी ऑप्शन एथिरे ठीक उत्तर ए बी सॉरी ए सी एवं सी डी। ए सी तो नाही ए डी एवं सी डी दीटी होउची सठिक उत्तर। जो ऑप्शन टा आपण माने चूज कले मध्य एटा सठिक हम। तेणु भूल बसतः से ग्राम श्मशान को दे देइछंती प्रकृତରେ एठी देवा कथा नुह किंतु एटा हमर ग्रेस मार्क मिलिथिला जो पिला माने दीटा जाक चूज करथिले सेटा को से माने मार्किंग करथिले बा सेମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆମର କେଉଁ ଦୁଇଟି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଓଡିଆ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଅପସନ ଗୁଡାକ ଦେଖିଦବା ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ରଘୁ ରକ୍ଷିତ ନଅ ତୁଣ୍ଡି ତ୍ରିନୟନା। ଏଠି ଆମେ ପାଇଲେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଅପସନ। ୟା ଭିତରୁ ଆପଣ ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ଯୋଉଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ। ନଅ ତୁଣ୍ଡି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରଘୁ ରକ୍ଷିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାକି ଦୁଇଟା ରହିଲା କଣ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ଏବଂ ତ୍ରିନୟନା। ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଲା କାଳୀ ବୋହୂ ହେଲା ପରଶମଣି ଏଭଳି ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ଯଦିଓ ହାତ ଗଣତି ଅନେକ ନୁହଁ ଏମିତି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ଏ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅପ୍ରକାଶିତ। ଏଟା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମନେ ରଖିବେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ନାମକ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅପ୍ରକାଶିତ। ଏବଂ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ଟା ଆମର ହଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏଟା ଆମର କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କର। ବାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତ୍ରିନୟନ ଟା କାହାର ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଜଣେଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ କହିନି ବୋଧେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହଉଛି ବି ସି। ବି ସି ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର 2 ନମ୍ବର ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବାକି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ସହିତ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ଯୋଉ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଯୋଉ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଦଳ ଦେବ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ ଜନ୍ମା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଗଦାନ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତେବେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ଏଠି କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସହିତ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଯେ ଲେଖା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଟିକେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବତଃ ଏଠି ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦେଖିବା ଯେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିରେ ଏଠି ଆମକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଯୋଉ ଦି ଜଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିଦଉଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ଆମର ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହିଁ ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନ ର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଏ ଡି। ଏ ଏବଂ ଡି ଯୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ଇଏ ହବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ସୂଚନା ଦେଇଦିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ
ଆମର 1866 ମସିହାରେ ପାରଳାର ରାଜଗୁରୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜଗୁରୁ ଉପାଧିଟି ତାଙ୍କର ପିତୃ ବା ବଂଶଗତ। ତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ 1917 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କର କଥା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଡିଶାର ପାଣିନି ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ତତ୍ଵ ବୋଧ ଅଭିଧାନ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କୃତି। ତ ସହିତ ସେ ଅନେକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 47 ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ ମାନବେତର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ମାନବେତର ଚରିତ୍ର ମାନେ ମାନବ ବ୍ୟତୀତ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ହଉଛି ମାନବେତର ମାନବ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ସବୁ ଅପସନ ଦେଇଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲୀ, ଅଧିକାର, ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଡାକମୁନ୍ସି ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ମାନବୀୟତାର ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ଗଳ୍ପ କାହାର। ଜଙ୍ଗଲୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଡାକମୁନ୍ସି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଅନ୍ଧାରୁଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଅଧିକାର ଇଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ରହିଲା କାହାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମକୁ ପୁଣି ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ବା ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଉ ଗୁଡାକରେ ବା କୋଉ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ ରହିଛି ଆମର ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ର। ତେବେ ଡାକମୁନ୍ସିରେ ନାହିଁ ବା ଅଧିକାରରେ ବି ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ରହିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ। ଏ ଦୁଇଟିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଳ୍ପ ଯେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର 1929 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଆଦିମ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାପନ ବା ଆଦିବାସୀ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାପନ ପଦ୍ଧତି ତା ସହିତ ପରିବେଶ ସହିତ ତାର ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ହରିଣୀ ଯିଏ କି ମାନବୀୟତର ଚରିତ୍ର ଯିଏ ନାୟକର ବା ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ନାୟକ ଯିଏ ଆଦିମ ମଣିଷ ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେଇଛି ସେଇ ବିଷୟଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଅନ୍ଧାରୁଆ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଇଏ ମଶାଣିର ଫୁଲ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ 1940 ମସିହାରେ ଆରତୀ ପତ୍ରିକାରେ ଏ ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗାଈ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ତା ସହିତ ପୁଣି ମହୁମାଛି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ମାନବୀୟତାର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅବତାରଣା ୟା ଭିତରେ ରହିଛି। ଡାକମୁନ୍ସି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଏଠି ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଏ ସି ଯୋଉଠି ଅଛି ସିଏ ହବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ଇଏ ହବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସମଗୋତ୍ରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମଗୋତ୍ରୀୟ ମାନେ କଣ ନା ଯାହାର ବିଷୟଗତ ବା କୌଣସି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦି ଜଣ ସମାନ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ନନ୍ଦା ଦେବୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଛାଇ ଅନୁଭାର କିଏ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଯିବା। ଶ୍ରୀ ପଳାତକ କହୁଛନ୍ତି କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ନନ୍ଦା ଦେବୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଛାଇ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅନୁବାଦ ହଉଛି ଆମର ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ଦୁଇଟି ସମଗୋତ୍ରୀ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ପରିପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଉ ଦିଶର ସମାନତା ରହିଛି ଏଠି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଏକ ମିଥିକାଲ
ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ, ଇଏ ହଉଛି ଏକ କାବ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟ। ସେଇଭଳି ବା ଦୀର୍ଘ କବିତା ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାଧା, ସେମିତି ଶ୍ରୀ ପଳାତକ, ଶବରୀ, ଏଭଳି ଯୋଉ ପରମ୍ପରାର ଇଏ ହଉଛି ଏକ କାବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପଳାତକ, ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ମିଥ୍ ର ପ୍ରୟୋଗ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଅନୁଭାରତ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ବାରିକଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଚିତ ହେଇଥିବା ଏକ କବିତା ସଂଗ୍ରହ। ଯହିଁରେ ଦୀର୍ଘ କବିତା ସବୁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗୋତ୍ରୀ ହଉଛି ଆମର ଏ ଏବଂ ଡି। ଏଡି କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଡି ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 4, ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦୁଇଟି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ କବିତା ପୁସ୍ତକ। କଣ କଣ ଅଛି? ଆରଦୃଶ୍ୟ, ଇଳାବୃତ, ବୃତ, ସାମାନ୍ୟ କଥନ। ତ ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଆମର ବୃତ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର, ଯାହା 1978 ରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ଯାହା ଶରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କର, ଯାହା ଆମର 1977 ବା 1977 ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି 1978, ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ସି ଡି, ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ସି ଡି ହବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତେବେ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଲା ଆରଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ରହିଲା ଇଳାବୃତ, ଇଏ ହଉଛି ଆରଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁ ପରିଚିତ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଦକ୍ଷ କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ଯାହା 1985 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲା ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ସେଭଳି ଇଳାବୃତ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚିତ କବିତା ସଂଗ୍ରହ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ, ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ସି ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରହିଛି କେଉଁ ଦୁଇଟି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ? କୋଉ ଦୁଇଟି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ? ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମାନେ କଣ? ଯାହା ଆମର ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭବ ବା ଅନୁଭୂତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେବେ ଏଠି ନାମକରଣରୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ କୋଉଟା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କୋଉଟା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତର, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାରତ, ଅମୃତ ଫଳ। ୟା ଭିତରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ପ୍ରବଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ନଭେଲ ବା ଉପନ୍ୟାସ, ଏବଂ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆମର ଅମୃତ ଫଳ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ବାକି ରହିଲା ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାରତ, ଦୁଇଟି ଯାକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଆମର ରହିଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ବି ଏବଂ ସି। ତେବେ ବି ଏବଂ ସି ଆମର 3 ନମ୍ବର ଅପସନ ରହିଛି, ଇଏ ହବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢୁଛେ ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରୁ, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଢି, ଆମ ଭିତରେ ବି ଥିବା ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଉଦବେଗ, ଆମ ମନର ଯୋଉ ଉଦବେଗଟି ଆମକୁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଗଲେ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ।